بكم متابعين متابعات راديو متابعين متابعات مرناش ساكتين في عدد اليوم آخر عدد لهذا الأسبوع. je suis vraiment très heureuse de parler de ce sujet اليوم. لكن قبل ما ندخلوا في عدد اليوم، قبل ما نرحب بالضيوف تاعنا، نقرأ لكم une lettre qui nous a été envoyée par une Maya BA. Les raïtrolna, chers compatriotes, nous souhaitons et nous prions pour la libération de Khaled Rarni. Il n'y a pas de liberté sans la liberté de la pensée. Maya Bea, atek saha pour cette petite pensée. نتمناو الحريه لخالد راني قبل كل شيء. نذكر باللي نهار اليوم وصباح اليوم كانت يا يو ان راسمبلمون سو ماتان à Alger Centre pour dénoncer Mustafa Hiderna, une vidéo pour dénoncer le féminicide et le crime et la violence faite aux femmes. أمي موتوا يا ناس، نوضوا نوضوا خليتنا راه أمي موتوا يا ناس، نوضوا نوضوا خليتنا راه أمي موتوا يا ناس، نوضوا نوضوا خليتنا راه أمي موتوا. لا للقتل لا للحقرة ضد النساء، 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 لا للقتل لا للحقرة ضد النساء. كان هذا مجموعة نساء داروا وقفة صباح اليوم على 11 نظن أمام لا فاك سنترال جو بونس. موضوع اليوم موضوع الواقع، البيئة. هل فعلا بلادنا نقية ولا لا؟ وش نقدروا نديروا باش نحسنوا من البيئة، باش نحسنوا باش تكون عندنا une Algérie propre؟ اتصلوا بنا على 021 78 24 45. عطيونا آراءكم، عطيونا اقتراحاتكم، ربما عطيونا نصائح ربما باش نعاودوا يعني تدخلنا ثقافة حماية البيئة. معايا اليوم أحمد أيتي سعد، فوتوغراف et fondateur de Algérie Vue d'en bas. مساء الخير، مرحبا بك معنا. مهدي أكنون، مهندس بستانة، مرحبا بك مهدي. مساء الخير، سافا très très bien. وانت يا راكم اون ديريكت على مرن الساكتين. قبل ما نكملوا عدد اليوم جو دوموند دو بارطاجي لو لايف باش يلحق كيما على بالكم، باش يلحق لاكبر عدد ممكن من الناس باش يتصلوا بنا، ولا فو نوز اكريفي اون كومونتير ارائكم، كل تعليقاتكم حول موضوع اليوم. الواقع، البيئه في الجزائر يبقى يعني الواقع يبقى غير مستقر. ما زالت الجزائر تعاني من تلوث بيئي، والواقع البيئي يعني في أزمة. كاين تقرير دولي أنجزته مؤخرا صحيفة The Economist البريطانية تقول أن الجزائر العاصمة جاية في المراتب الخمسة الأخيرة بين أسوأ مدن في العالم من حيث ظروف العيش والوضع التي آلت إليه مدينة بحجم العاصمة للأسف. والنظافة والبيئة يعني مأخوذة بعين الاعتبار في هذا التصنيف. أحمد، فوتوغراف، أنا حابين نعقب كما يقولوا على لو كومونتير اللي درت ليه. حالة البيئة في الجزائر يرثى لها، نعم، ولسوء الحظ. نخليكم انتم ثاني تصلوا بنا، قولوا لنا اسكو فعلا الجزائر نقيه ولا لا، فعلا الجزائر تحتاج الى يعني اعاده النظر في لي زابيتود تاعنا كونسيرنون لونفيرونمون. Algérie vue d'en bas. وعلاش Algérie vue d'en bas أحمد؟ C'est quoi d'abord? C'est quoi Algérie vue d'en bas? Algérie vue d'en bas, c'est un projet photographique اللي بدا هكا شغل. كنت نحوس في Alger en Algérie, pas que Alger parce que c'est l'Algérie vue d'en bas. نحب نوري الجزائر اللي نعرفها انا، اللي ماشي تاع لي ميديا، باسكو ولفنا بزاف اون الجيري تاع لي ميديا سا بار توجور دي ميم شوز. ا مومون دوني شغل كنت كي نسمع في لي ميديا يهضروا على الجزائر، سوا لي ميديا الجيريان ولا اترونجي، نسمع جي لامبرسيون شغل بلاد واحده اخرى، شغل تعيش حاجه وفي لي ميديا تسمع حاجه واحده اخرى. Tu parles peut-être d'Algérie vue d'en haut de Yann هذاك جا Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, l'Algérie vue du ciel. Vue du ciel, pardon. Vue d'en haut. T'as Yann Arthus Bertrand, magnifique projet. C'est un documentaire, film documentaire algérien d'ailleurs. Ça a été produit par des Algériens. Voilà, et réalisé par Yann Arthus Bertrand. هذاك c'était le déclic au fait, parce que le projet déjà qui m'a roulé, c'était du pur hasard. C'était un واحد nous suivait sur le Twitter
قالنا en fait parce qu'on j'étais pas seul mais قالنا vous êtes il y a un artiste Bertrand mais algérien donc c'est vu d'en bas et voilà donc on a nommé le projet Agda. Il y a un artiste Bertrand, il montrait des paysages magnifiques de son hélicoptère. انا جو في هذيك الجيري اللي وراها كيما يقول مسمى انا نعيشها كل يوم دونك في الطريق في الحومه في لي بوس في لي ترونسبور اي il y avait pas que du négatif تسمى شغل بزاف عم بالهم الجيري في دون c'est pas du tout ce n'est ni négatif ni positif c'est la réalité en fait donc mais j'essaie toujours d'apporter quelque chose de positif donc je raconte l'Algérie comme elle est réelle en essayant d'apporter du positif. Entre autres, avec la communauté Algérie vue d'en bas. Donc, on est plus de 60 000 sur Facebook, 30 000 sur Instagram. J'essaye, avec ma communauté, d'organiser des opérations de nettoyage, par exemple. Des fois, des gens dans le besoin. Disons que cette force qui m'a le collectif, j'essaie d'en faire quelque chose de positif pour l'Algérie. كما نظمت احمد بزاف تظاهرات بزاف دي زوبيراسيون هاشتاغ تشالنج نروحوا نشوفوا ان اكستري مصطفى درنا اون فيديو تاع احمد ايتي سعد Opération nettoyage, trash tag. Aujourd'hui c'est le trash tag. Bonjour à Zulfilaoun. Je suis très content ce matin. Je vous ai montré une photo de la place Kennedy avec beaucoup de saleté, des bouteilles en plastique, le truc place Kennedy. Et ce matin, devinez quoi? Ça a été nettoyé, clean. C'est pas mieux ça? Ça c'est pas mieux? Si, bah on va le faire plus souvent. On va signaler les endroits sales et les gars, je sais que à la base impossible, c'est jaillage. Mais si vous voyez quelqu'un jeter une bouteille en plastique, jeter des déchets, dites-le. Mais il y a des gens, je ne sais pas pour quelle raison, ils jettent encore leurs déchets, leurs faïs. Faut pas hésiter à les interpeller non, ne jetez pas. Voilà. Ciao. Je suis trop content. Aujourd'hui, on célèbre le Ahmed, حكينا comment tu as eu l'idée de faire ces challenges, le trash tag challenge. Ça m'a fait plaisir de revoir les images parce que 2019 c'était une année fructueuse. Qui a été marquée par le Hirak du 22. Marquée par le Hirak du 22 février. Et justement, comme on discutait tout à l'heure, si tu veux, c'est un peu grâce au Hirak. كيفاش الحراك شغل اثر عليا باش نروح ندير دي زاكسيون كيما هادو بكري قبل الحراك بكري on a tous pris l'habitude, je suis pas le seul, je ne sais pas pourquoi mais كي نمشيو نلقاو الزبل نلقاو بلاصه مسخه نبداو نشكيو ونبداو نقولوا فوالا سي دوماج الجزائر بلدان الناس كاع نقيين حنا بلادنا tu essayes de faire des petits trucs mais ça n'a jamais souvent ça dépassait pas كيما يقولوا الشكوى هذيك نشتكي يطيح لك المورال من بعد تدخل للدار تنسى. On n'apporte même pas le début d'une solution. C'est ça. Et علاش le 22 février ça m'a changé, je me suis dit شغل قعدنا بزاف les Algériens قعدنا بزاف متباعدين كل واحد شغل c'est triste mais نحبوا نشكيو ما نديروش. On dit mais on fait pas. نقولوا بزاف ما نديروش بزاف. Et du coup le 22 شغل بكري كنا نقولوا ونشتكيو على بوتفليقه على je ne sais pas quoi. À un moment donné on a décidé d'agir. تسمى جزنا لاكسيون ولينا شغل ماشي غير هضره خرجنا للشارع
Et je me suis dit, ouais, c'est le moment en fait, c'est ce qu'il faut faire, il faut agir. Il faut agir. Et quelques jours après, il y a une amie qui a voulu lancer une action, enfin, Djhat Reis Hamidou. C'est une plage qui était complètement sale. C'est Houmdha, quoi. C'est avec Ouled Houmdha, Tfahmou. Je les ai rejoints. J'ai lancé l'appel aussi sur les réseaux sociaux. Et le résultat, c'est النتيجة كما يقولوا تاع l'action هذيك واش درنا في ساعة enfin non في ساعة 3 سوايع تاع خدمة. La plage elle a changé, c'était juste magnifique et je me suis dit bon, je pense que ça va être une routine. درنا مصطفى quelques photos. Donc هذه هي la plage, il y avait des enfants, des jeunes ولاد حومة, c'était juste magnifique. Excellent. C'était un excellent moment de solidarité. On avait le même but au fait. On était là, je crois disparaît كاع les différents اللي تقدر تلقاهم كيما يقولوا مع عباد ما تعرفهمش في الجزائر شغل ما تعرفوش ما tu communiques pas. Là on avait un but, nettoyer la plage, avoir un lieu propre et c'était très agréable, c'était un moment très agréable. En parlant d'environnement, Mehdi Aknoun, tu organises un événement de reboisement national. Oui, exactement. De un, il faut d'abord parler de déjà le départ de l'idée, comment ça s'est passé. Oui. Ça se passe déjà dans Facebook. Ce n'est pas une association parce qu'ils ont demandé déjà. L'association, d'ailleurs, j'étais la direction générale des forêts. Est-ce que c'est une association ou pas? Parce que il y a que des associations, il faut être associé ou agréé par l'État pour que tu puisses faire un... Non. C'est ça le but. C'est une page Facebook. Ce n'est pas une page. C'est un bouquet de groupes. باقات مجموعات ألف ليلة وليلة اللي فيها beaucoup de groupes d'ailleurs. Ce n'est pas que environnement là, ce n'est pas que agriculture. كاين santé, c'est des spécialistes, il y a des médecins, c'est eux qui gèrent les groupes. C'est la santé, il y a des médecins, le football, il y a des journalistes internationaux qui ont des journalistes dans des voilà que ce soit في الفوتبول ولا في كاع les domaines في التك il y a partout. On a في l'agriculture حنا ثاني il y a des spécialistes معنا. واحد صاحبنا il est de Sétif, d'ailleurs on se connaît, on est toujours dans le virtuel, رانا مازال ندورو غير في فيسبوك. هذا مستيف سي ان جون يقرا هنا في لينا يفا هذا العام ان شاء الله هي لا سوتونس تاعو dans quelques jours. Il nous avait donné l'idée de faire un reboisement national. Avec dire un reboisement national, c'est pas un truc facile. حاجة ديرها national, c'est pas facile. كلمة national, on va essayer de toucher tout le territoire national. Les Dzaïr, il y a 2 millions de kilomètres carrés. حاجة immense. Qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé que l'organisation Gatender sur Facebook. Donc le jour où on donnera la date le 23 octobre, par exemple, on a décidé sur le 23 octobre, vu que l'Yom Lwatani l'Itashjir c'est le 25 octobre, parce que la période, le reboisement, elle est soit mars, soit octobre. Parce que et ça sera un vendredi le 23 ça sera, octobre. exactement, ça sera un vendredi. On a décidé de faire un groupe. Déjà, le départ, on est 4, 5, peut-être plus. Les ramana le groupe, c'est des ingénieurs qui aident le groupe. Parce que les groupes, avec un groupe sur Facebook, pour garder le groupe, il faut suivre à chaque fois les mauvais commentaires. C'est-à-dire Nqi, il est familial. C'est un groupe familial. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de... C'était dans le groupe Elf Leila ou Leila Filaha, c'est pour avoir des informations ou donner des informations sur le Filaha. Il faut être actif. Tu n'as pas à parler d'autre chose. Tu parles Filaha, tu parles Filaha. Tu as des trucs, tu as des maladies, on est là. J'ai fait des études en horticulture, je peux aider les gens. Il y a des gens, les déros, arbos, les déros, ils peuvent répondre. Sinon, le Nas, Benaton, le groupe, ils répondaient mais ça reste dans le cadre agronome. On ne sort pas de l'agronomie. El Bestana. Et le groupe santé, c'est pareil. Pour garder الهيبه تاع الجروب الناس كي تدخل تقعد تمشي في الموضوع تما يا دي جون لامي سيرفي لي كومونتير دي كومونتير زياده دي موديراتور اللي راهم يخدموا اون اي بلوس دو 20 في الجروب هذا بلوس دو 20 موديراتور اجيري الجروب هذا في جروب واحد احسب شحال كاين جروب 43 جروب كل جروب فيه بالك 20 حتى يلحقوا 40 كيما كاين لي جروب اللي فيهم 300000 400000 اديرون بزاف بور جيري تو سا دونك كاين بزاف لي زادمين معاهم. قلت لي من قبيل مهدي قلت لي احنا رانا بعاد على كل يعني on n'est pas financé par l'État et on veut pas être financé par l'État وعلاش فهمني وعلاش. L'idée ce n'est pas de
planter un arbre. On a besoin de planter un arbre le 23 octobre. Parce qu'on aurait dû attendre le 25 et sortir avec la direction des forêts. Ou tout simplement planter un arbre à chaque fois. Ou علاش نهار. Nahar, c'est pour donner le départ. Oui. C'est pour donner C'est un déjà un départ. bon C'est début. pour donner un départ symbolique que les peuples algériens ou les jeunes algériens, ça a commencé aussi de Hirak. Parce qu'on a bougé. Le fait qu'on a خرجنا le 22 février, donc on doit bouger. Anna, c'est mon domaine, les espaces verts. C'est que j'ai envie de voir une Algérie verte. C'est mon domaine et c'est ma... Je peux aider à ça. Eh bien, je vais organiser un truc de reboisement. Ou là, je vais organiser un truc de nettoyage, les espaces verts, côté espaces verts. Ou les la santé, et c'est comme ça qu'on va construire en Algérie. Il ne faut pas attendre يعطيونا. واش قلت لك نبعدوا على شاك فينانسمون تاع الدوله دوك الى مثلا جاو ودعمونا عطاونا ماذا بينا. ماذا بينا بصح باش بوغا لي شيرشي وما ندير والو لو كان ما يعطيونيش نو جو بريفير Il y a des pépinières qui ont des arbres حايطينهم à côté مازال ما كبروش مليح des arbres صغار. Une donation de 10 arbres ولا 20 arbres ما تسخام والو وبيبينيير تمد واحد يجيب بال واحد يجي loin du gouvernement ودير عفسه اللي الجوفرنمون يقرا لها pendant une année ويوجد باش يدير ريبوازمون انت تقدر ديرها تما باش نفهموا spontanément. اون بو حاجه اللي تبان ايمونس نرجعوها سامبل والشعب يديرها سي ليدي اللي حابين ندخلوها البوبل الجيريان سي tu prends un arbre tu creuses tu mets l'arbre et tu remets la terre et n'oublie pas de l'arroser انت on est 43 millions لو كان كل واحد فينا يغرس جرا on aura 43 millions arbres l'Amazon Oui. رئة العالم. مهدي باش تفهم برك الرأي العام إلا كاين واحد حاب يدخل في الانيشيتيف تاعكم واش يقدر يدير. Voilà, donc نقول لك comment on a organisé le D'ailleurs, اسمح لي il y a des hashtags qui sont partagés تحت le live Facebook. hashtag 1001 شجرة. hashtag حملة تشجير 1001. Exactement. احنا le groupe اسمه 1000 ليلة وليلة. C'est des en chiffres. ماشي en lettres, en chiffres. Mais les une. 1001. hashtag 1001 يخرجوا لك كاع لي بات. On va vous mettre la capture من بعد نبعثها لمصطفى العالية زميلي. 1000 ليلة وليلة agriculture. 1000 ليلة وليلة santé. On parle d'agriculture. احنا on est سميناهم en arabe c'est المنسق ولائي منسق وطني. On a un autre groupe sur Messenger. On est dans le virtuel. On a un autre groupe sur Messenger fait تاع كاع لي ولايات ceux qui كاين عباد دي bénévoles جاو قال لك انا جو برون l'initiative تاع لا ولايه فلانيه par exemple ولايه بسكره جا il est avec nous on lui donne les informations واش لازم يدير هو à son tour يحل notre groupe في ماسنجر تاع بسكره كاع اللي يحبوا يجيو معاه دونك لا s'il est capable de gérer le groupe وحده اللهم بارك s'il n'est pas capable يزيد يطلع مع الناس يجيريو le groupe. C'est un peu un système de parrainage. Exactement. هو يمد باغ اكزومبل بسكره لي غون ولايه كبيره بسكره فيها داير كي انت بسكره الولاد جلال قريب 60 كيلو تما معليش نوتر جروب حمله مي سون سورتير دو هاشتاغ حمله 1000 ليله باش سولوي كي va planter l'arbre à Beskra le 23 octobre et celui qui va planter l'arbre à Ayoun Torkaouron le 23 octobre ça sera في تما idée واحده باش نفهموا باللي ماشي ما بيناش تغرسوا شجر بينا نكونوا un peuple uni loin de la politique loin d'être différent politiquement ولا كل واحد كيفاش يخمم دوك هذاك مي كاع اللي يخمم هكا ولا اللي يخمم هكا كاع على بالنا باللي الشجره سي un truc important donc laissons la politique loin de خلينا نبعدوا على لا بوليتيك نروحوا نديروا حاجات ننفعوا بها ربي الله سبحانه ننفعوا بها البلاد والعباد donc l'initiative celui qui veut participer à cette initiative il n'a qu'à chercher sur Facebook ألف ليلة وليلة يصح يسيب لي liens et on va vous mettre la capture dans quelques instants راح يلقى ou quelques minutes voilà راح يلقى لي ولاية يلقى لا ولاية ويلقى ان سيت يلقى لو كونت تاع المنسق الولائي تاع سولوي كي جا لا ولايه هو يدخل يكومونيكي ويبعثوا من بعد هو تو ديبون واش من دايره ولا واش من بلديه راهم ومن بعد هما يتفاهموا يسخون اوتونوم يتفاهموا يحبوا يديروا في حومه ولا يحبوا يتلاقاو يديروا كيف سا سخا كل ولايه كيفاش مي سا ريست سو لو هاشتاغ تاع 1000 ليله وليله حمله التشجير. Merci Mehdi. J'ai une question تاني. Tu as parlé de virtuel. في رايكم انتم وشنو هو الدور تاع لي ريزو سوسيو مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحمله التوعويه وباش نشروا شويه ثقافه البيئه او ثقافه النظافه البيئيه؟ دور جد هام
جدهام قرب برك لو ميكرو ليك احمد. Donc, دور جدهام parce que donc, on le sait tous, il y a 5 ans, 6 ans, les influenceurs, le virtuel, c'était minime. Nas a un compte Facebook et puis c'est tout. Mais donc, tout se passe sur le virtuel. Donc, les actions analysées d'Erthom, بلا Facebook, j'aurais eu vraiment du mal à les faire. قدرنا نديروا حوالي 7 ولا 6 7 8 actions هكذاك وين لحقنا وين درنا des groupes de 80 personnes. Et c'est pas rien 80 personnes parce que الناس كاين اللي مشغولين كاين donc arrivé. On va pas se mentir, الثقافة الجزائرية ما عندناش بزاف c'est pas pour critiquer, bien au contraire, c'est pour sensibiliser. C'est important de critiquer hein, c'est oui, exactement. il faut pas avoir mais critiquer en apportant le début d'une solution ou la solution, pourquoi pas. C'est critiquer pour évoluer et voilà في الجزائر ما عندناش هاد الثقافة تاع نديروا تجمعات نقيو بالك في الأحياء وفي بعض الأحياء أنا نشوفها خاصة في العيد الأضحى وين مور ما يذبحوا الناس يتجمعوا ينقيو et tout, mais après on revoit plus ses habitudes et ses réflexes. Puisque كيدخل على قلت لك قبيله 99 c'était une année vraiment très très riche كانت ثريه كما يقولوا 2019 99 c'était riche aussi 2019 88 encore plus 20 ans. donc 2019 en plus des actions que j'ai organisées, il y avait des amis qui organisaient, enfin des amis, des associations, des. On des a un groupes. appel مازال تفضل احمد. Donc نقدر نهضر par exemple على عادل اللي عنده un groupe Make Algeria Green Clean Again. Il est très actif. كاين Younes, celui qui a lancé hashtag challenge en Algérie. Il fait beaucoup d'actions de nettoyage. Ken Samir Tani, c'est un coach sportif, il a lancé le plugging. Le plugging, c'est en fait le plugging, c'est un jogging. Ils font un jogging, donc ils gèrent. En même temps, ils retrouvent les déchets. C'est excellent. Ça, donc oui, j'ai déjà vu voilà. Ça. Ils ont un groupe, ils font du sport ensemble et où ils nettoient ou l'endroit où ils. Ça se passe dans les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est branché au téléphone. On est en groupe. Oui. Il vaut mieux l'attaquer. Si on n'a pas pu l'attaquer directement, on l'attaque pas via son téléphone. Et c'est ce qu'on a fait. On avait un groupe. Ça a commencé comme ça. On avait un groupe, c'était des groupes où il y avait des mecs qui se rendaient. Mais le groupe, il y avait plein de potentiel derrière. À exploiter. Pourquoi ne pas exploiter ça a commencé business et tech. L'idée كبرت. L'idée vraiment كبرت. C'est un truc où je remercie vraiment الناس اللي خمت في هذا الشيء كيما امين دراجه ولا كيما هشام. C'est des gens اللي بوالو والله ils souffrent les pauvres. بوالو مسكين التليفون تاعو ما يحبش. هذا الجروب parce qu'il gère tous les groupes parce que les groupes وين كاين des fois وين on n'a pas envie de bloquer les gens احنا ماذا بينا الجروب يكبر mais des fois tu es obligé de bloquer donc واش نديروا on doit contacter les gens تما اللي على بالهم قال هاد لافير كيفاش نديروا لها باش هاد السيده واش قال هو عبك هاد لو جروب 43 جروب سي ترو ربي يعاونهم et c'est un truc plus les recrutements et c'est mélangé c'est des modérateurs بنات دراري on travaille tous ensemble c'est pour donner l'information, on fait maintenant je fais des fois je rentre à la maison, je fais des lives, je réponds à des questions sur les plantes ou la ناس اللي حبت تسقسي. Normalement c'est comme ça qu'on fait les réseaux sociaux. حاجه مليحه نستعملوها نستغلوها في بناء بلادنا ان شاء الله. On a un appel. Mettez vos casques باش تشاركوا معنا l'appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Anis Wazen, مقاول من في ميدان الرسكلة, le recyclage des déchets. Exactement. Donc nous sommes dans le domaine du recyclage textile, donc éco-entrepreneur dans le domaine du textile. Donc on fait tout ce qui est recyclage des déchets textiles pour leur donner une seconde vie. Et donc on a bénéficié d'un soutien technique de la part de l'organisme SwitchMed, qui est un organisme de l'Union européenne, c'est-à-dire l'apport technique. Donc le déchet textile, pour parler un peu du déchet textile, il est important. باش برك تفهم الرأي العام وشنو هو le déchet textile. Alors le déchet textile, ça peut être le déchet des ateliers de confection, donc ce qu'on appelle les déchets de coupe, ou bien les déchets industriels émanant des usines, par exemple les défauts de fabrication.
Donc les défauts de fabrication, tout ce qui est rebut, etc. Maintenant, on le récupère et on lui donne une seconde vie avec valorisation, bien sûr. Donc on lui donne une valeur ajoutée verte qui peut être par la teinture ou là, par la confection, là, ce qu'on appelle l'éco-design. Ça veut dire un design suivant le prototype qu'on a. Et c'est un créneau très intéressant parce que très rares sont ceux qui le font en Algérie actuellement, alors que c'est un pays qui regorge de déchets de partout. Les ateliers de confection, les artisans couturiers et couturières, ils sont des milliers quand même en Algérie. Et les usines de textiles aussi qui rejettent les déchets. Donc ça serait intéressant qu'on fasse tout ça. Moi j'ai pensé à faire une synergie entre les ateliers de confection qui se trouvent à l'échelle nationale et les usines qui rejettent du déchet donc solide, parce que le textile c'est du déchet solide, et justement de chercher à trouver comme ça des points communs, des resourcing, que ça parte des matières, parce que le déchet pour nous, dans l'économie circulaire, pour nous le déchet est une matière première, parce qu'on ne suit pas l'économie linéaire. L'économie circulaire vient répondre justement à ce problème de l'économie linéaire parce qu'il y a un moment, il y a un blocage. Donc l'économie circulaire qui prend le déchet comme une matière première, le valorise par des traitements et des process écologiques, il lui donne une fin, donc il lui donne un produit final qui est destiné à être vendu. Bon, pour le moment, on vend à l'échelle nationale, mais il y en a qui exportent. Par exemple, je peux donner l'exemple des recycleuses du Durdura, qui arrivent à exporter leurs produits, je crois, en France, etc. Mais encore, ce déchet-là n'est pas encore pris en considération par les autorités publiques, etc. Et même par certains entrepreneurs en Algérie qui n'estiment pas que le déchet on peut lui donner une seconde vie, qui peut être un produit très intéressant parce que déjà l'achat du déchet, c'est pas comme acheter une matière vierge, donc ça peut être intéressant de lui apporter par des différents process une valeur ajoutée. Anis, le citoyen doit participer aussi pour vous aider un peu à trier les déchets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tous les citoyens participent et vous aident à recycler ces déchets, ce qui est quand même bénéfique pour lui au retour? Alors le citoyen, c'est une pierre angulaire en fait. Le citoyen, alors il y a le citoyen averti, ça veut dire celui qui est sensibilisé et qui est porteur de valeurs citoyennes réellement. Donc nous on cherche à justement par de petits ateliers, on fait des petits ateliers de recyclage pour expliquer comme ça, pour vulgariser. Voilà le terme qu'il faut, c'est la vulgarisation de ce concept-là. Et que le citoyen puisse participer. Par exemple, nous, on fait le recyclage des anciennes couettes et des anciennes couvertures à qui on donne une seconde vie par un revêtement nouveau. Donc, le citoyen, au lieu de jeter sa couverture ancienne ou bien sa couette à la poubelle, tout simplement, parce que c'est ce qui se fait de plus en plus, et nous, on lui donne une seconde vie. Et justement, ce sont des métiers comme les nôtres, ce sont des métiers qui... selon moi, sont en voie de disparition, parce que tant que les choses ne se pratiquent pas largement et d'une manière massive, à un moment donné, les savoir-faire se perdent, ne se gardent plus. Donc, par exemple, prenons la teinture naturelle en Algérie, à base de plantes tinctoriales, etc., qui se fait dans le sud et quelques endroits à Tizi Ouzou, notamment à Ait Hicham pour le tapis traditionnel. Eh ben, ce sont des savoir-faire qui se perdent de plus en plus. Ceux qui maîtrisent ces techniques-là, c'est les vieux et les vieilles qui, en mourant, meurent avec leur savoir-faire. Et c'est là où c'est regrettable, parce qu'il faudrait déléguer son savoir-faire. Et justement, il faudrait qu'il y ait un hub, un véritable hub qui regroupe toutes ces compétences, tous ces savoir-faire, tous ces pourvoyeurs de matières premières issues du recyclage, pour justement essayer de faire un véritable cluster. Et c'est ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas que, par exemple, moi-même, je puisse être au niveau de Béjaïa qui travaille tout seul dans mon coin, mais que celui qui est à Béjaïa, Alger, Médéa, Blida puisse se regrouper tous autour d'un objectif commun qui est celui de valoriser le déchet textile. Est-ce que ce commerce est rentable, Anis? Oui, c'est très très rentable. Peut-être que c'est...
en disant que c'est rentable, va peut-être encourager d'autres personnes à s'intéresser à ce domaine et à investir dans le recyclage des déchets. Oui, tout à fait, c'est tout à fait rentable. Nous, on existe depuis 15 ans quand même, on tient le coup, et depuis 15 ans, on existe. Alors, moi, c'est-à-dire que quand vous parlez de la rentabilité, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que toute entreprise se doit d'être rentable par principe. C'est une définition d'entreprise. Il y a pas de, sinon, on tombe dans l'associatif, le non lucratif. Mais dans le modèle de l'entreprise de l'économie circulaire, il vous faut, je dirais, du 50-50. Vous ne pouvez pas faire du tout économie circulaire. Il vous faut une activité, je dirais, solidaire à votre entreprise généralement et progressivement transformer votre process de production en une économie circulaire. Mais démarrer comme ça directement, par exemple, pour quelqu'un, un primo-entrepreneur qui démarre directement dans l'économie circulaire, ça serait difficile pour lui parce que il est difficile pour lui de trouver un marché porteur. Mais question rentabilité, oui, c'est très rentable, mais j'encourage beaucoup les gens à investir dans ce créneau et de trouver comment dire, dans le business plan. Quand vous faites votre business plan, vous avez le côté économique qui est très important, qu'il faut bien consolider avec un autre produit, on va dire. Voilà, il faut consolider avec un autre produit, comme ça, cela vous permet toujours d'avoir, comment dirais-je, une solidarité dans votre entreprise. Je ne sais pas si c'est le mot solidarité, mais pour que votre entreprise soit plus porteur, oui, plus rentable, voilà, plus rentable, oui. Pour que vous puissiez avancer doucement. Je dirais aussi que maintenant avec la vente en ligne qui commence quand même à démarrer, parce que bon, on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. On commence tout doucement avec le commerce en ligne. Le commerce en ligne est vraiment l'outil parfait pour ce genre de créneau, parce que actuellement le commerce traditionnel il a ses limites. Voilà, c'est normal. Mais en développant, en ayant une bonne stratégie digitale, je pense que toute entreprise de l'économie circulaire peut vraiment percer le marché d'une manière très très agressive. Merci beaucoup Anis Wazen. Merci Amia. Bon courage pour ton activité. عودة مجددا لما راناش ساكتين. نعطي لكم لا كيسيون دو جور كالعاده والعوايد. عندنا سونداج تحت لو لايف فيسبوك نعطيو لكم الراي السائد قبل ما تخلص حصه اليوم، قبل ما يخلص عدد اليوم حصه اليوم تفكرت لا راديو ناسيونال. Alors la question du jour est comment empêcher les ordures et la saleté de nous envahir. L'école nous sauvera. Plein pouvoir à la police de l'environnement, revoir la gestion des ordures ou supprimer les sacs poubelles. Donc vous votez, نعطيو لكم les résultats ولا زهيرة بركان يبعث لي les résultats قبل نهاية عدد اليوم. En parlant des sacs poubelles. أنا حبيت نزيد برك على إضافة على واش قال أنيس. Oui. Il a touché des points très sensibles et très importants. Le recyclage. L'année passée, j'ai fait une formation. En plus d'être photographe, je suis consultant en marketing digital. Donc, je suis un spécialiste des réseaux sociaux. C'est mon travail. Je gagne ma vie avec ça, et pas avec la photo. Tu exploites bien ton savoir-faire. Hein. J'espère le faire. Donc, j'ai fait une formation à Naba. Alors, GIZ, c'est un groupement d'entreprises algéro-allemandes. Et ils ont lancé un projet à Naba. C'est le recyclage des bâches publicitaires. Donc, c'est un groupe d'une trentaine de filles. Ils leur ont acheté du matériel de couture. Ils ont les entreprises qui font de la publicité. Donc, les bâches les chauffeurs énormes publicité, ils les récupèrent. Et les filles, elles fabriquent des objets avec. Donc, elle fabrique des chaussures, des sacs, les tongs. Plein d'accessoires avec la bâche qui est destinée normalement à être jetée après la fin avoir exactement. Donc, au lieu de la jeter, les filles elles les transforment. Donc, ce qu'on appelle le upcycling. C'est pas du recyclage, c'est du ça s'appelle en anglais c'est soit recycling, soit le upcycling.
Le recyclage, c'est souvent le plastique, récupération de plastique et transformation du plastique, soit par, il le transforme en poudre ou la. Alors que le upcycling, tu prends un produit, tu le transformes pas, tu fabriques quelque chose avec. C'est customisé, non? C'est pas que customisé, tu transformes. هما باش هذيك يخيطوها يلصقوا. Elle fabrique vraiment. J'ai ma trousse de toilette par exemple, c'est une fille. C'est excellent. Mais le groupe هذيك je l'ai acheté, ça m'a fait trop plaisir. C'était une bâche publicitaire qui était destinée à être jetée. Finalement خلاص عندي في la salle de bain فيها le dentifrice, les shampoings, مخدومة باليد. C'est des machines. Là, c'est une opportunité d'entreprise pour 30 filles. J'espère que je les salue ou la michoufou fina, mais je trouvais ça juste magnifique. Et qui m'a dit, il y a c'est un truc, j'ai formé ce groupe, donc une initiative qui existe, je la connais. Il a parlé de son entreprise. C'est très important de communiquer justement l'importance des réseaux sociaux. مواقع التواصل الاجتماعي. c'est تعرف بهاد les initiatives المبادرات هادو soit économiques ou associatives. Donc Anna, de mon côté par exemple, mais Anna, je ne suis qu'une seule personne. Il y a une trentaine de milliers de personnes qui me suivent, mais c'est pas. Il y a des gens, il y a donc des millions de followers. Anna, j'invite les personnes. Je me dis qu'il y a sûrement au moins c'est très important de communiquer sur ces choses-là parce que Nas عندهم sincèrement كاين نية الحسنة عندنا. Malheureusement نية الحسنة ما تكفيش. واحد qui n'est pas formé, واحد ما على بالوش, واحد la غالب لقى un système يكمل. Alors que quand tu trouves de l'éducation, تبدا من l'éducation, من l'information, on peut changer les choses. احنا في مرة ساكتين on a déjà abordé le sujet des influenceurs et de ce métier, les métiers du web ou être influenceur ou producteur de contenu. Est-ce que vous pensez que les producteurs de contenu algériens, les influenceurs بصفة عامة بنات رجال dans différents domaines, la beauté, etc. Est-ce que راكم تشوفوا بلي راهم يقوموا بالدور تاعهم في التاثير في هذا الموضوع, خاصه موضوع البيئه؟ انا نشوف بلي قليل وين الناس يهضروا لي انفلونسور سورتو يهضروا على البيئه, على حمايه البيئه, un peu dans la consommation éco-friendly, c'est-à-dire diminuer la consommation de plastique et tout ce qui est par exemple les animaux aussi, c'est tout ce qui est à base de c'est-à-dire produits animaliers, هذه كاع داخله في البيئه. Parce que par exemple, pour produire, j'ai lu ça récemment, le P des vaches est très très nocif pour la couche d'ozone. Et donc, pour réduire... Voilà. Il y a un documentaire qui s'appelle Cowspiracy. Donc, c'est comment les vaches sont en train de détruire la couche d'ozone. Exactement. Donc, réduire la consommation de viande. Voilà. Même si on parle des influenceurs algériens, c'est qui fâche, ils sont devenus influenceurs. C'est le départ à l'influence des gens fâche, ils sont influenceurs fâche. S'ils ont commencé d'être influenceurs في البيئة في البيئة احنا البروبليم تاعنا non les influenceurs تاعنا إلا يهضر على البيئة c'est pas rentable ما يهضرش donc c'est devenu des business. من حقه شوف مهدي من حقه يكون من حقه سي سون ترافاي. هذه كيما نقولوا ما نهضروش عليها بصح كي quand il faut c'est-à-dire quand il faut améliorer une chose في بلادنا et quand il faut sensibiliser sur une cause في بلادنا. Je pense que c'est bien d'exploiter un peu le nombre de followers qu'on a. On aurait aimé voir des followers, on aurait aimé voir des influenceurs qui lancent des initiatives pareilles. Des influenceurs. أنا je suis pas d'accord معك في أنا je suis photographe. ولا نهضروا هذه الهضره أنا واش دخلني في l'écologie ولا تدخلني في l'environnement. Non. Tu sais, c'est une question de principe, d'intention. Il y a des acteurs, il y a des médecins, il y a des sportifs. Ils ont un certain niveau d'influence à la base ils ont un poids et du coup ils utilisent ça dans plusieurs secteurs. Ils peuvent aider des familles, aider des personnes malades, aider l'écologie et j'en connais pas tous parce que oui qu'il y a بزاف les influenceurs les influenceurs qui font le make-up, qui font هادوك je vais pas citer de nom mais c'est des personnes, elles sont en contact. Tu sais les réseaux sociaux en fait il faut oublier la déclaration de 1 million. Il faut se rendre compte que la personne, l'influenceuse, elle est one-to-one, donc face à face à une personne. Chaque personne voit l'influenceur de face à face parce que là, devant son téléphone, il se parle si tu veux. Oui. Donc chacun a... أنا نظن واش حبيت نقول لك علاش je suis pas d'accord. كل واحد peu importe مهما كان le domaine تاعو, il peut influencer. Oui, je te rejoins.
il y a la notion la du ligne business. éditoriale aussi de La ligne éditoriale aussi. des contenus. Voilà. Donc, Non, je suis d'accord. Sans citer les noms, n'importe quel influenceur. المهم وياكم تسمعوا فينا امي تسمعوا فينا امي سوي لكم تسمعوا فينا كيف؟ ماذا بينا تعاونونا ماذا بينا لي انفلونسور يجوا يشخروا معنا شجره سا نو فرا فريمون بليزير دو بروند دي فوتو Non, non, ماشي هكذاك. Mais ça, ils le font pas, c'est une réalité. C'est une réalité. Ils le font pas. Ah. Donc, tu as 1 million, 2 millions, avec 2 millions, qui jouent منهم 2% عندك. Et surtout, moi j'ai remarqué aussi, en tant que journaliste, Anaya, il y a des influenceurs, je vais pas citer des noms, il y a des gens qui parlent, qui défendent une certaine cause en rapport avec l'environnement, لكن في وقت صح لما الصحافة تقدم لهم قال voilà j'aimerais bien faire parler de vous, faire porter votre voix, c'est-à-dire شاركي معنا في هاد l'émission là, c'est-à-dire ils sont absents. Et je pense que لما تكون influenceur في un réseau social وكي تلحق وقت الصح وين صح تكون عندك une influence ويعطيو لك صحافة تمد لك يدها, et c'est-à-dire il y a un problème de conscience et de responsabilité, je pense. Bon, Non, vous n'êtes pas d'accord? الصحافه c'est un autre sujet. Tu sais. Parce que ça se rejoint. الصحافة يتأثر. دوك نهضروا على راديو ام ولا Ils صحافه؟ sont devenus des journalistes, des نهضروا على présentatrices. راديو Ils sont ام. devenus des présentatrices pour la radio. Eh non, c'est bien, c'est bien. دخلوا للجورناليزم هما معليش bien, شوف ça, c'est c'est pas- bien, au contraire, c'est-à-dire si c'est bien. Fouad Man. On n'est pas contre, c'est bien. Oui. Donc Anna Redouane, je veux être influenceuse, si je le fais bien, bah tant mieux. Mais انت ماشي انفلونسور عم بالي. Non, هي شوف Mira Beauty. ça fait vraiment plaisir بصح لا توش تاعهم في لا كونستركسيون ما يشتبان كون فيو با ما يشتبان في حاجه قال هذا الانفلونسور فلاني افيك طون دو فولورز عنده 4 مليون ولا 5 مليون جاب منهم شويه غرسوا ولا داروا ولا نقاو كيما انت شويه بشويه عيبه رحتوا في 80 شفت الريزولتا ايماجين يجيك اكس ولا ايكغيك اللي عنده 1 مليون 2 مليون Ouais. نعطيك des noms تاع des personnes qui ont. Approche-toi du micro, s'il te plaît, Ahmed. قلت لك je peux te donner des noms هكذا دوكا تاع des influenceurs qui essaient de faire du moins. C'est pas leur domaine, mais يقول لك si je peux aider j'aide. Je pense qu'il faut pas. Ah non, c'est mon avis, c'est mon humble avis qui m'a dit le تاعي. On peut pas commencer par l'exclusion. نقولوا non ما يديروش. Non, C'est une réalité بزاف عندهم le poids. ما همش يديروا كما يقولوا الدور اللي حنا نستناو منهم باسكو حنا كيفاش نفهمك انا وياك اون بلان دودون انا نعيشوها شغل انت تتمرمد باش تطمع عيبات انا عندك شوف شغل انت ولا انت عندك هذا لافونتاج انا ما عنديش انا انا هضرت على الصحافه سي تريست دو ما واش راهم يديروا الصحافه لي ميديا جو بارل با كو الصحافه لي ميديا كيس كيل فون بور في هذا الميدان هذا بور ايدي كيما يقولوا لي سيتويان à communiquer sur les actions كيما هادو ايتو كاين اللي داروا كي نهضروا على البيئه ما راهيش قضيه غير ما ترميش النفايات ولا شدني البيئه سي بوكو بلو كومبلكس كو سا سي تري تري غون سا لو كان كل مره فريمون بليزير صباح اميره جو لي ابلي قلت لها فوالا جي انيشيتيف قالت لي وي جو سوي لا بور تيدي جو سوي لا بور فير باسي تا فوا كاين دي ميديا elle m'a aidé لو كان نشوف انا انفلونسور يجي يقول لي جو سوي لا بور دو كاين دي باج وين تقول له بوبلي لي برك هاد الانيشيتيف يقول لك لا وهنا وكيف. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé Maranaj Sektin في Radio M لأنه كاين احنا عندنا في راديو ام on a plusieurs émissions politiques, économiques, mais Maranaj Sektin c'est un peu une émission qui parle un peu de tout, qui peut parler politique, comme peut parler des sujets sociétals, comme parler de différentes initiatives. نحاولوا ننقلوا الصوت يعني نذكر الناس ننقل الصوت تاع الشعب الجزائري في اي ميدان الا لازم ننقلوا صوته في Maranaj Sektin. Et voilà هذا هو الهدف تاع Maranaj Sektin. وعلاش سميناها Maranaj Sektin لانه ما نسكتوا. سي فري كو ديبي بديناها في لو كونفينمون بديناها في وقت كوفيد 19 والناس كاع كانت محبوسه كان هناك قلق لكن سميناها Maranaj Sektin باش الناس كاع يهضروا على واش صاري في البلاد حتى ولو كانوا كونفينمون ودركا يا ان بوتي روتور على لا في نورمال ما نقعدوش ساكتين على كل حاجه يعني نقلوا صوتنا الى بالك وسائل اعلاميه تقليديه اخرى ما قدرش ديرها Maranaj Sektin راهي هنا باش تنقل صوتكم وحنا انا وانيس والفريق الرائع لا دريم تيم نديروا اللي علينا باش نهضروا على هذه المواضيع اما كانت حساسه او لا لكن نحاولوا يكون عندنا تاثير حتى ولو كان قليل. حقنا لنهايه
الجزء الاول ما تخافوش مازلنا هنا مازال عندنا واش نقولوا تما نقلبوا معمر انا معمرين مصطفى اليوم حتى ل 6 تاع العشيه وجد روحك اليوم نرجع لكم جنه en plus c'est vert radio M c'est un bon début. مازلنا في راناش ساكتين قعدوا معنا نذكركم باش تعيطوا لنا تشاركونا تعطيونا اقتراحاتكم ولا جوست ان كود جول يا با دو بروبليم اون سون سور بيرسون على 021 78 24 45 بقاو معنا. عودة مجددا لl'espace vert تاع راديو ام لو فير تاع راديو ام نذكركم لا كيستيون دو سونداج qui est comment empêcher les ordures et la saleté de nous envahir? Première réponse, première proposition, l'école nous sauvera. Plein pouvoir à la police de l'environnement, revoir peut-être la gestion des ordures ou supprimer les sacs poubelles. Vous avez 4 propositions. Vous n'avez qu'à voter. Donc vous votez Sauto, تحت le live Facebook تاع اليوم. نبدو لكم dans quelques minutes, on va dire une vingtaine de minutes, نعطيلكم les résultats باش تعرفوا الرأي السائد تاع du moins الناس اللي راهم يشوفوا. On peut voter sur les 4 parce que c'est sur les 4 oui. Enfin, je sais pas si Facebook nous permet. C'est les 4. Je sais pas si Facebook nous permet, mais oui, c'est vrai que c'est pas, c'est-à-dire chacune complète l'autre, oui. Voilà. عودة مجددا نذكركم باش تصلوا بنا باش تشاركونا هذه القاعدة ايكو فريندلي هذه القاعدة الخضراء 021 78 24 45 et surtout partagez le live s'il vous plaît باش يلحق لي أكبر عدد ممكن الناس باش يكون عندنا تأثير ولو كان صغير خاصة في موضوع اليوم. أحمد je vois que tu diriges bzaf had liamat vers c'est-à-dire ce que je disais éco-friendly, c'est-à-dire ne pas consommer surtout le plastique. Wesh. Parce que tu parles du plastique ou là du sac en plastique Le sac en plastique on va dire, mais c'est le plastique en général ou kan nhabbo, mais في الجزائر على بالنا بلا une grande consommation de sacs en plastique. Énorme. Et on en fait mauvais usage parce que on peut pas, je crois, là moi je parle plus de déchets, de poubelles. Je ne connais pas un seul vraiment, là je ne connais pas. بالك كاين ما نعرفهمش. Des quartiers où ils déroulent le tri sélectif par exemple. واش نعرفوا حنا les poubelles c'est un sac ديرك فيه كلش مخلط ترمي في الزبل ويتقطع و Et ça complique. Mais ça complique, ça rend impossible le tri. C'est يروحوا dans des même pour مساكن les éboueurs النظافة يلحق يجبد نساك ما على بالوش واش فيه الداخل من داك الزجاج من داك القاليبات تاع لي طون هذوك يتجرحوا والله غير الحق وين سي بوتشكك سي دي بيكور داخل محطوطين في الزبل. On n'a aucune culture تاع et nous gars ما نسكيش راح malheureusement عباك ما تقدرش بصح attendez s'il y a pas de volonté politique c'est-à-dire si un citoyen يخرج ما يلقاش les poubelles هذوك adéquates c'est-à-dire pour faire le tri il va pas le faire lui-même. Il va pas créer. Écoute, على بالها شغل قبيله le sondage. Il y a même pas à faire le choix, c'est une batterie de comment dire c'est plein d'actions, l'éducation pour chez les enfants, on parlait tout à l'heure de comment dire les amendes, on parle c'est des amendes qui marquent au Canada par exemple, on arrive au Canada, on voit les villas jardins entretenus, gazon. La première impression, les Canadiens, ils sont propres. Ils sont pas plus propres que les musulmans quand même. Il faut pas se dire la phrase. Il faut pas. Les gens بزاف يشوفوا يروحوا يفواجيو l'Europe, l'Amérique et tout, ils se disent شحال مقيين. Parce qu'il y a des sanctions. Il y a des sanctions, سمحوا لي on ne peut pas, ça ne pourra jamais changer si on parle d'action individuelle. Jamais. نقولها لك من دوك. شغل des procès وحدهم ما يبدلوش parce que les gens, ils ont toujours une façon qui يقولوا باش éviter le procès هذاك ولا. Donc il y a les villes, elles ont des entreprises qui gèrent tout ça. Il y a pas longtemps, je suis tombé sur un site web d'une ville, le site web d'une ville. عندهم كاع tout ce qu'ils font, mais vraiment toutes les procédures pour garder leur ville verte, propre, éco-citoyenne. Mais c'est impressionnant, genre le trait sélectif, les amendes, même ça s'appelle comment la ville
Ya Rabbi, c'est une grande métropole. En fait, c'est interdit. Le chewing-gum est interdit. Sur le tarmé chewing-gum, tu payes une amende de $1000. Ouais. C'est interdit de fumer, de jeter un mégot. En sachant qu'un mégot, هذه معلومة شغل بزاف بالك على بالهم. Mais نعاودها quand même. Un mégot, تاع الدخان. Oui. Qui نرميوه. On se dit c'est rien, c'est un petit bout de, c'est du plastique déjà. Au fait des produits chimiques, un mégot peut polluer 5 mètres cubes d'eau. Et un sac en plastique reste plus de 100 ans. C'est impressionnant. Nahdo un appel, je mets les invités, je vous demande de mettre vos casques. On a un appel. Anam, allô. Allô, مسخير عليكم. مساء الخير, c'est bon? Oui. كريم من رئيس جمعية لا دي اش. أهلا كريم. مسخير عليكم. مساء الخير, مرحبا بك في مرناش ساكتين, راك اون ديريكت. Allah يسلمك, merci pour votre appel, votre invitation. Et surtout, je viens d'entendre, si je peux me permettre, Oui. poser quelques questions. Je viens d'entendre justement sur la responsabilité justement à le déchet Oui. en Algérie. Oui. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il est très dangereux. On voit des images, on fait des comparatifs. On prend une ville, par exemple, à Saragosse ou là, l'Espagne, quelque part sur une plage en Espagne, très propre, très belle, avec des gens très beaux et tout. Et à côté, une photo, صورة تاع واحد تاع شاطئ في بومردات ولا في بجاية ولا في Alger, sale, avec des saletés partout, كبش في وسط la plage et tout, etc. Fait le comparatif. Ce qu'on ne dit pas sur les photos, même par exemple l'urbanisme, ils prennent l'urbanisme sauvage, par exemple ils montrent des cités algériennes, mousserines, non finies et tout, les bâtisses non finies et tout, et à côté, la forme de pollution aussi, et à côté, il fait la Suisse ou le Malais. Et la phrase dangereuse dont je veux parler, le comparatif, entre les deux photos, c'est surtout la phrase qui vient avec الشعب الموسخ المواطن الموسخ. Moi je suis pas d'accord. C'est un constat de 25 ans d'expérience sur le terrain avec nos associations respectives sur le terrain. Oui, les gens ne comprennent pas. On parle aussi du déchet maintenant jusqu'à quelques minutes. Mes amis, sur le plateau, on parle de déchet et on commence directement à parler du citoyen. Oui. Je ne vais pas me faire un porte-parole ou là un avocat du citoyen. Le citoyen, il a sa part de responsabilité qu'il ne le sait pas. Le citoyen, mais on a cité des villes du monde. Par exemple, quand on va à l'étranger, c'est propre et tout, etc. Parce que on oublie qu'il y a une responsabilité pyramidale. يعني كي نبداو نهضروا على كما يقولوا المسؤوليه ما نبداش من التحت ونطلعوا للفوق. Je suis désolé. On va commencer par d'abord la décision politique. Ça veut dire que هذاك الراجل اللي فوق اللي décide يقول يأمر les directions, les entreprises et tout, etc. Il les dote d'un moyen légal وين يقدروا يديروا الخدمه ديالهم. Et après, on a les directions, on a les entreprises qui vont faire leur travail. Ils sont sur le terrain, ils nettoient. On a un schéma directeur, on a une politique de gestion de déchets. C'est le terme. Politique de gestion de déchets. Machine al-Knis. Ça n'existe pas, ça. Ce qu'on voit dans nos villes, on voit des gens, des camions. On a une ville qui permet 200 tonnes, par exemple. On a 4 شاحنات ونقول للمواطن موسخ. C'est pas ça la logique. La logique, il y a un schéma directeur, des camions, il y a une zone industrielle là, ils jettent du carton, ils jettent les déchets, tel déchet. رانا نبعثوا ce qu'il faut pour absorber ce déchet. ماشي نقولوا نهضروا بالك même les espaces verts, il y a à dire, mais il y a une politique de gestion du déchet. Après, il y a les moyens légaux. Moyens légaux, comme ça, vous en parlez tout à l'heure. Quand on donne aux citoyens les moyens, les outils, les camions, les poubelles, le technicien qui passe, il nettoie régulièrement, il coupe les arbres, il coupe les herbes et tout, etc., etc. On lui donne maintenant la solution. 80% des citoyens, on a fait des experts, par exemple, on a pris des endroits hautement touristiques.
On a acheté les moyens personnels d'Yenna, on a acheté des poubelles, on a fait tout un schéma, un dessin sur la manière dont on peut régler le problème. Darna les poubelles, le matin, on a une équipe d'Yenna, ils jouent pour une demi-heure, juste une demi-heure. Ils changent les et ils changent les poubelles, les sacs poubelles. Ils nettoient rapidement avec ça parce que c'est propre. On va lâcher la même chose, je vous promets que les 3 mois comme la saison estivale في Bjaya, elle est vraiment كما يقولوا mouvementée. Même في le Covid هكذا, il y a eu beaucoup de monde. C'est une ville très prisée, oui. On était. Il n'y avait pas de sortie cette année. Ville, on a les endroits هادو qui sont classés rouges تاع التوريزم كثافه سياحيه incroyable. Là, on a constaté, درنا الكونسtat ديالنا باللي خلاص 80% des gens ne jettent pas par terre. Ça veut dire où est le problème. C'est ça un petit peu l'image. Moi, je vais parler à les Algériens qui n'ont pas de déchets par exemple, parce que je le dis à la balle, c'est pas dans une émission qu'on va s'étaler, mais on ne parle pas que du déchet. On ne parle pas que du déchet quand on parle environnement. L'environnement, c'est un tout. L'environnement, le bétonnage intensif, en passant par la pollution des eaux et des airs, que nous sommes le déchet. Le déchet, c'est le 3e degré. Le déchet, c'est la fin de la chaîne. C'est la fin de la chaîne. Je voulais dire ça. Mais Karim, parlez-nous un peu de votre association et des actions que vous menez. Alors, l'association ARZ pour la protection de la nature, qui existe depuis 2008, qui est la continuité d'une association qui s'appelait à l'époque ADN, Association pour le développement de la nature. On a commencé en 2008 à travailler, à cibler et à se concentrer sur l'enfant. On a fait de l'éducation environnementale, on a fait des opérations comme celles que vous avez vues peut-être sur des chaînes comme Talassa, sur l'opération Terre et Mer. On a fait une opération Terre et Mer un petit peu partout, non seulement à Béjaïa, mais aussi même un petit peu partout en Algérie, Sétif, Alger et beaucoup d'autres endroits. Et on fait des opérations, on a fait aussi au début de l'éducation environnementale dans les écoles pour démontrer que aussi l'éducation peut vraiment changer la donne malgré le manque de moyens. Je précise malgré le manque de moyens. Et après, on s'est aussi diversifié après la première, deuxième année. On a créé l'Observatoire Terre et Mer, un observatoire scientifique. On travaille avec des universités sur l'aspect aussi scientifique parce qu'il est important. Mais aussi, il y a eu le volet aussi, comment on appelle ça, revendicatif, ou là, c'est pas pour dire le terme opposition parce que c'est un peu barbare, mais par exemple, vous savez, on s'est opposé à l'aquaculture intensive, la politique de l'aquaculture en 2013. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Farouki comme ministre. On l'a rencontré pour dire qu'il y a des endroits qui peuvent être des réserves marines au lieu d'utiliser, de faire de l'intensive. Et etc., etc. On a arrêté aussi par exemple, on est impliqué beaucoup dans les affaires de foncier par rapport à des forêts, à des bois, où il était question de couper des arbres centenaires et tout. On a arrêté des projets comme ça, dans ce sens-là. Et voilà, l'association ARZ, c'est à peu près comme ça, tout ça, et avec aussi une politique vers l'extérieur, parce que il ne faut jamais, il faut toujours se mettre, parce que la planète, comme vous savez, penser local, penser global, c'est peut-être des slogans, mais c'est une réalité aussi. On travaille sur nos quartiers, on travaille sur notre wilaya et ailleurs, mais aussi on a participé à la COP21 par exemple, pour voir, on a critiqué la manière justement, on a rencontré par exemple Nicolas Hulot à l'époque, où on a expliqué que malgré que l'Algérie ne faisait pas d'émanation vraiment importante, 0,03% à l'époque, c'est le chiffre annoncé, mais si on pourrait changer la donne si vraiment il y a eu vraiment un transfert de technologie, etc., des choses comme ça. Après, ce que c'est que l'association. Merci beaucoup Karim Khaïma. Très bon courage pour ce que vous faites et bon courage pour RDH. Merci, au revoir. الى اللقاء. نزلنا دائما على ما راناش ساكتين نقرا كلكو كومونتير اللي راكم تشاركونا تحت لو لايف. لا احلام اف زد زبيري راهي تقول لا كيستيون انفيرونمونتال اي تري نيغليجي شي نو نونورس chacun ses convictions. الشعب يحب تمسخير ما يحبش الخير. جو فوزي épinglé le commentaire تاع باش تعرفوا c'est-à-dire le lien تاع رابط مجموعه الف ليله وليله للفلاحه اللي جاي هدرنا عليها مهدي.
لوبيراسيون دو ريبوازمون ناسيونال نهار 23 اكتوبر على المستوى الوطني. مازال ديما على مرانا ساكتين على 021 78 24 45. نعم parler de واش قال monsieur Karim, il a vraiment raison. Une commune في حنا لو ديفلوبمون تاع الجزائر مازالش مع النمو الديموغرافي. قعدت لا ستركتور قعدت صغيره بارابور 20 مليون ابيتون. مازال نمشيو بكوامن بلديه فيها دوكا قريب 200,000 ابيتون مازال يمشيو بكوامن قيس 20,000 ابيتون. انت مازال يجوك انت داركم في دار اون فيلا تما كارتي فيه لي فيلا كارتي فيه لي باتيمون شحال من دار شحال يقدروا يخرجوا مساشي ميناجير في ديشي ميناجير في la journée. Mais il y a بنهار. ما كاش كوامن. Il a aussi parlé d'un point très important. جد مهم le cycle de vie. احنا كي نقولوا un déchet قبل ما يكون déchet c'est soit un emballage soit c'est très important. وكل واحد عنده مسؤولية تاعو في هذه parce que الشركة اللي تنتج par exemple je dis n'importe quoi. أنا pendant رمضان on a fait un truc. أنا وصاحبي شغل نديروا أنا كي نشري الديول ديول بكري كانوا يديروهم في ساشيه يديروا نو ماشي في ساشيه جوستومون تروح تشريه في هكا شغل هو كارط بيض يجي في كارط اكزاكتومون دوكا اندسترياليزي en fait j'étais tellement choqué شرينا ان باكي تاع ديول لقينا فيهم واقيلا 20 pour chaque feuille de diol il y a deux pages. Il y a deux pages exactement. واش درت كل ما نشري الديول نبدل حتى لقيت اللي فيه vraiment le minimum de plastique. Et je me dis que, imaginez, imaginez que 200,000 ou 300,000 personnes ils diront la même chose. Imaginez combien de plastique on va réduire. En tant que citoyen, mais en tant qu'entreprise. Imaginez que l'entreprise, au lieu de mettre du plastique qui ne va pas se dégrader... Une matière biodégradable. Une matière biodégradable. C'est un point très sensible parce que... احنا نشوفوا كما قال نشوفوا برك الخاتمه تاع لا فيناليتي alors que non c'est un travail qui se fait vraiment en amont. les الشركات اللي ينتجوا انا par exemple sur الماء est-ce que vous imaginez combien de bouteilles de plastique نديروهم في نهار alors que لو كان نجوزوا كاع les gourdes donc dans d'autres pays je crois كاع عندهم لاغور تاعهم يغسلها. Je travaille avec les Chinois. هما عندهم les bouteilles d'eau يرموهم وحدهم و les déchets وحدهم. ومن بعد il m'avait demandé de ramener un camion pour les déchets parce qu'il y avait un problème de camion. كي جبت les camions جبت les déchets ومن بعد راح نطلع pour passer le plastique. قال لي mais vous allez jeter tout ça. En fait, il a fait le tri. Et pour lui, c'était le tri parce qu'il y avait des. Mais ça suit pas. On a un intervenant par téléphone. Mettez vos casques. Allô. On a un architecte معنا اليوم. Bonjour. Allô. Bonjour. أهلا bonjour. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. سلام مرحبا بك في مرانا ساكتين. يعطيك الصحة على هذه المشاركة. ياسين. Je vous appelle pour parler de la gestion des déchets. Oui. Bon, en tant qu'architecte, mon problème, c'est les nouveaux quartiers. Des quartiers énormes. Pour vous donner un exemple, à Alger, à Constantine, on a construit des quartiers énormes. C'est des quartiers qui se retrouvent avec 150 000 habitants, Kiwalo. Puis on se pose la question, où est-ce qu'ils vont jeter leurs déchets? C'est le même camion poubelle qui ramassait pour 100 personnes, il ramasse pour 200 000 personnes. Voilà. Bien sûr. Prenons l'exemple le plus flagrant, c'est Sidi Abdallah. Sidi Abdallah, elle est mengelée partout, ça se passe partout. Avant, c'était une petite ville, c'était un petit village, de rien du tout. Et maintenant, avec tous les programmes qui sont en cours, ils arrivent facilement à 250 000 habitants, si ce n'est pas plus. Et c'est une ville. 250 000 habitants, c'est une ville, ce n'est pas un quartier. Des cités dortoirs, malheureusement. Oui. Yassine. C'est-à-dire il faut comprendre que quand on construit comme ça, ces habitants-là, ils vont habiter là-bas, ils vont produire des... Quand on parle déchets, les spécialistes, ils ont pour habitude de calculer en kilos. Il faut que chacun produit des kilos. Oui. Donc, les déchets, c'est du volume. Si je vous dis que quelqu'un produit 10 kilos de déchets, c'est une chose. Si je vous dis que 10 kilos, c'est 80 litres. Oui.
Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez un peu? Qu'est-ce que vous proposez comme solution, Yacine, vous qui êtes architecte? Voilà, quand on arrive à ces sujets-là, on ne peut pas avoir une ville de cette taille-là sans traiter les déchets sur place. On est obligé d'avoir sur place un centre de tri qui traite les déchets. On ne peut pas avoir une ville qui n'a pas son centre de tri. Alger, c'est 5 millions d'habitants à peu près, peut-être un peu plus, mais c'est des quartiers de 100 000 habitants, 200 000 habitants, 300 000 habitants. Et tout ça se déverse sur Khmisi, sur un seul CET. Oui. On a transformé tout ça en problème de transport. Vous voyez? Oui. En Algérie, le traitement des déchets, c'est un problème de transport. Ouais, Ce serait intéressant de prendre ces déchets-là, de les trier sur place, ce qui permettrait de voir les déchets récupérables qui reviennent, qui serait la matière première d'une économie. Yacine, si j'ai bien compris, c'est de placer déployer des centres de tri et plutôt de recyclage des déchets dans chaque localité ou dans chaque quartier, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a à l'échelle. C'est-à-dire il faut réfléchir à l'échelle de. C'est plus le centre de CET pour Alger. Et en termes de coût, est-ce que c'est-à-dire en termes de coût, qu'est-ce que ça peut, c'est-à-dire est-ce que c'est cher, qu'est-ce que ça coûte au gouvernement? Je vous donne juste un exemple. Un camion qui quitte un quartier, disons plutôt à l'est d'Alger, pour aller vers Khmisi, ça fait au bas mot 20 000 dinars par jour. Comme c'est des centaines de camions, ça fait quand même des sommes colossales. D'accord. Le problème chez nous, c'est qu'on ne se pose pas la question. Personne ne viendrait jamais à l'idée de personne d'investir 100 millions de dinars, 10 milliards, à Bab Zouab ou à Ouiba pour traiter les déchets sur place, sachant que l'économie ne se ferait pas sur place. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui. Tous ces si vous supprimez la moitié des voyages en camion, vous gagnez énormément d'argent, mais vous ne le faites pas tout de suite. Vous le gagnez sur 3, 4, 5 ans. C'est un amortissement. Ouais. C'est à long terme. C'est-à-dire qu'il faut introduire un peu de long terme. C'est là qu'on parle à l'histoire, là quand on parle de développement durable. Donc ça reste rentable, mais sur plusieurs années. Vous savez, tout ce qui est développement durable, on ne gagne pas sur place. Oui. Il faut réfléchir dans la durée. De l'argent que vous économisez là, vous dépensez de l'argent aujourd'hui, mais à la longue, vous récupérez beaucoup. Mais au-delà de la question du gain, il y a aussi la question de l'écologie et de l'environnement, parce que c'est lié. Ouais, il y a vraiment ce qu'on gagne sur l'instant, c'est vraiment tout ce qu'on peut recycler, tout ce qu'on peut éviter des déchets dangereux, par exemple, au lieu de les déverser dans les centres de collecte là, enfin pas les centres, comment Khmisi là. On peut les récupérer et ça diminue déjà la toxicité. Exactement, ça diminue déjà les camions, le temps de camion, parce que sans recyclage, on a par exemple 100 camions par jour. Avec le recyclage, on a 50. On récupère l'argent des 50. Je préfère les donner à des jeunes, faire travailler des jeunes les quartiers pour vérifier les maisons, parce que normalement c'est structuré une daïra ou la mairie ou la baladia, les cas c'est structuré. Tu prends 3 jeunes, tu les assures. Vous surveillez les gens en mi-armée. Je vais juste mettre fin à l'appel parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Yacine pour cette intervention pertinente. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Gentleman Marius, bonjour à vous tous. Excellente initiative, une émission pertinente. Dommage que c'est difficile d'y participer. Vous n'avez qu'à appeler sur 021 78 24 45 021 78 24 45 اتصل بنا. Je pense que كاين بزاف الناس راهم يحاولوا يتصلوا. C'est pour ça ما قدرتش تشارك معنا. Donc je vous donne les résultats de le sondage. Comment empêcher les ordures et la saleté de nous envahir, pardon. Vous avez été 55% à choisir ou à opter pour revoir la gestion des ordures. 21% ont choisi l'école nous sauvera et 17% des votants pensent ou ont choisi la deuxième réponse, plein pouvoir à la police de l'environnement, tandis que les 7% restants des votants sont pour supprimer les sacs poubelles.
Je pense, oui. Qui maintenant ou la Mazel parce qu'il y Mazel, avait... justement, on va finir d'accord. sur. On a encore 2 appels. Oui. Tu allais dire. Tu allais rebondir ce que disait Yassine. Oui, mais je ne sais pas si on a le temps ou pas. Tfadal. Donc, c'est un vécu. C'est un vécu parce que j'habite dans un quartier où il y a 15 ans, c'était un village, enfin, Alger. Enfin, c'est la banlieue d'Alger, donc c'était un village Foulat Faïd. Lyon, il y a pas moins de... Il y a un nouveau projet de 6 000 logements. 6 000 logements, 10 000 maintenant. C'est la même... La décharge, oui, il y avait la décharge, il y a des bâtiments maintenant. Même tariq, la même route, les mêmes camions, le même système de récupération, mais la population zadet. Je te donne juste fois un petit exemple. Par exemple, Alger Centre, elle a été construite par les Français. Mhm. Il n'y a pas de problème de circulation. Même s'il y a trop de monde. Il y a Construite par les Algériens à l'époque française. Bon, voilà, mais c'était architecture française. Il n'y a pas de circulation. Parce qu'elle a été construite. La ville a été construite pour 20 000 habitants. Lyon fait à 400 000 habitants. On a fait à 200 000 habitants. وين راح يروحوا قاعدين لهم طريق شغل هذاك تمام كاري طريق تقطع عملنا طريق كبيره كاريات. Oui. Ahmed, tu disais tout à l'heure, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est, par exemple, le Trash Tag Challenge ou les petites opérations que tu mènes suffisent réellement? Tu retiens la question. On a un appel. Allô? Allô? Oui, Leftissim Saoud, ahlan. Allô, oui, bonjour, Razoul. Wish راك le grand Saoud? Ça va très bien, merci. مرحبا بك في عدد اليوم. يعطيك الصحة على هذه المشاركة. Merci, ça me fait plaisir. قل لي أنت مختص في علم البيئة. أعطينا un peu la situation en Algérie. Elle est où la faille? هل المواطن هو المسؤول الوحيد ولا ما كاش une réelle volonté gouvernementale? Enfin, on peut parler des deux, parce que actuellement le problème il est un peu compliqué, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan donc éducatif. Parce que Lyon, si on parle de l'enjeu de l'environnement, déjà il faut toujours appliquer le fameux principe pollueur-payeur. C'est ce qui permet justement d'encadrer les citoyens donc plus efficaces les actions. Mais il faut mettre des moyens. Donc on ne peut pas demander aux gens, par exemple, de faire le tri sélectif chez eux. S'il n'y a pas de... Ça va finir dans le même bac, à l'extérieur. Donc là, il faut mettre en place des moyens, mais il faut accompagner, surtout au niveau des écoles. Et ça, c'est le rôle de la société civile. Donc il faut accompagner les écoles sur le volet de l'éducation à l'environnement et le côté sensibilisation, faire du porte-à-porte ou même mettre en place des projets pédagogiques et pilotes. Merci beaucoup Leftissi, je suis obligée de mettre fin à l'appel parce que لحقنا لنهاية عدد اليوم. يعطيك الصحة على المشاركة. Merci. إلى اللقاء. عودة مجددا لما راناش ساكتين. نعاود السؤال. Est-ce que ça suffit réellement? Je dirais que c'est important. C'est important parce que ça fait partie de la conscience, mais on ne peut pas كي نداويو مرض ما نداويوش لي سيمبتوم ما نداويوش الاعراض لازم نداويو كما يقولوا السبب الرئيسي et je pense que les actions هذوك c'est plus كما يقولوا نداويو الاعراض ماشي la maladie donc on enlève les symptômes mais pas le problème من الساس تاعو j'espère continuer à faire des actions هادو mais pas que donc il faut vraiment penser avec d'autres composer déjà avec je ne sais pas les institutions, les autorités, pourquoi pas. Il faut le monsieur Douka, c'est très important. On ne peut pas demander il fait du tri sélectif alors qu'il n'y a rien pour le faire. Qui garde juste la plage. On demande juste aux autorités de garder la plage. On va nettoyer. Exactement. Donc, essayez juste de la garder. La plage c'est des trucs. ما تقدرش نيطواي معليش ما ترميش ما الدوله ما قدرتوش تعاونونا ديروا واحد يعس خدموها يا اخي قلت لك سي دي كالكول تنحي الحساب تاع 50 كاميون زيدهم في لي بوبال تاع ريسيكلاج تاع سوا تخدم زوج عباد يفون tu ramènes deux jeunes hommes qui travaillent pour le quartier تلبس لهم جيلي يعسوا الناس واش يترمي واش راح تخلصهم تريكوبيريها في لا ديشارج اللي راح ترميها تخلصها signer des conventions avec des camions 50 à 60 camions. On a un appel les gars, le dernier appel de cet épisode. Allô? السلام عليكم معكم نوردين من العاصمة. نوردين أهلا وش راك؟ أختي باش يكون في علمك
La collecte des déchets ménagers qui se fait au niveau des communes, c'est ma spécialité. Je trie. نورنا شويه éclaire ma lanterne notre lanterne. Et le tri des déchets ménagers qui se fait au niveau de CET, Centre d'enfouissement technique أو la décharge بين قوسين permit, c'est mon domaine. نهضركم كيفاش نديروا حمل النفايات المنزليه في البلديات وكيفيه معالجه النفايات المنزليه في لي ديشارج. لا كومين دالجي فيها 73 بلديه، فيها 27 بلديه انتراميروس معناتها وسط المدينه، سيدي كومين اوربان وسط المدينه باين كما يقولوا ساحه العود ارجي سونتر، كاين تماك 27 بلديه. هذيك تسكلف بها ناتكوم، وكاين 29 بلديه غورال تسمى خارج العاصمه وتسكلف بها اكسترانت. هذه باش يكون في علمكم كيفاش يخدموا اكسترانت وناتكوم. une fiche qui s'appelle la fiche de synthèse d'environnement. Exemple, la famille agienne في النوم d'environnement تتكون من 6 أشخاص، وكل شخص يخرج في النهار 1200 de déchets ménagers، معناتها قرابة كيلوغرام و200 غرام من الزبل حاشاكم. أنا العائلة تخرج 8 غرامات في النهار. هو يقول لك في كل 100 مواطن اي ما يعادل 67 عائله يحطوا لهم ان كاميون دو كولاك دو ديشي ميناجير، سي لو في سي دي يرفد 8 طن. هذه تسمى لا بان تاع 8 طن، تسمى بور شاك 1000 ابيتون يجيبوا كاميون تاع 8 طن ويردوا وانسي سويت. ولا تورني تاع ديشي ميناجير سو في كي تعمر كاميون فلاتوني الحومه هذيك يخرج وين حبس كاين تخلص فلاتوني تاعو يدي ان اوتر كاميون انسي سويت. سي ان بلان دو ماس من الاخر. Et pour le balayage, le balayage, comment on fait le balayage? Pour chaque 1000 habitants, nous avons un balayeur. Un balayeur يخدم على متر لينير entre 1500 متر et 1800 متر يرفد الزبل ويدو داخل وداك الزبل هذاك كيبالي ترفدو نتكم نكسان تاع اشياء. هذه جهه البلديات. اما دوك نروحوا جهه لا ديشارج هذاك حاشاكم اللي يدخل في لابان تاع سول يجوز لا ديشارج تاع لا سيوتي تاع مقطع خيره. بون باش يكون في علمكم انا كنت نخدم كادر ادمينستراتيف اكسترانات وشارجي دي بروغرام شارجي دي سويفي بروغراماسيون دي ريسورس في الباك تاع لا ديشارج. واش فيه كي يدخل لي جون يدخلوا الشوافه كاين دخله لا بوزي واش يدير الشغل ميزان يوقفوا فوقه يوزن يعطيو تيكي يروح لو سون دو تري. هذه يقسموهم اون زون داكتيفي. لو سون دو تري واش فيه؟ لو سون دو تري واش فيه؟ يدخل الكاميون يفرغ في الارض يجيو دي بيلت صغار يفرغوا في لافوس بومبي الزبل حاشاكم هذاك يطلع دوزيام ايطاج في رولو كبير كان 3 متر. Et comment on pourrait améliorer Nordin هذا لو بروسيسوس؟ دوك تبعيني بها دوك رابيدمون نوردين انه لحقنا لنهايه عدد اليوم للاسف. ومن بعد هذاك الزبل يوقع فيها التري واش يدير؟ البلاستيك يحول اخر يبقى هذيك العجينه هذيك وين تروح الفوق لونفويسمون لا زون دونفويسمون واش فيها حفره كبيره فيها باش كبير خشين وفيه دي كاناليزاسيون تيوات يرمي فيها الزبل ويردموهم. هذيك الماء وين يروح ان باسان كبير تاع ليكسيفيا. هذاك الباسان هذاك واش يديروا؟ ينقيوه الماء يولي بروب يروح يسقيو به. وهذيك العجينه كاين تبع لي لاب وكاين تبع لانكري. وبالنسبه للديشي تاع الشجر تاع كيما في ارجين نقيو الشجر هذيك الشجر يرفدوهم يروحوا يديهم في لازون دو ديشي فا. كاين امبوايور هذاك يبوايوهم تاع ديشي كيما لا كاسبا كي توقع فيها رحله لا كاسبا ولا درا اي كومين يكسروا ديور يروحوا سون دو ديشي انكومبرون. هذاك الحجر يرموه في ديشي انكومبرون كاين كونكاسور يكسروا ومع ذلك الحجر يتباع عند كوسيد يتباع عند اصوت اكسيتيرا. وي نوردين وي نعم. كيفاش نقدروا نحسنوا يعني في نقطه رابيدمون نطلب برك منك تلخص كيفاش نقدروا نحسنوا من كاع هذا لو بروسيسوس باش نحميو البيئه؟ اولا من يبدا باش تشوفي كومون لا جيستيون لا دايره وي لي زوتوريتي لا دايره لا بوليتيك دونفيرمون تاعها تكون قويه ودير بريسيون على لا ميري. ولا ميري واش دير؟
تعاون لي دو زونتربريز هادو باش تعاونوا بكوامل وتعاونوا بالجروب اكسيتيرا وهاد لي دو زونتربريز لازم يخدموا خدمتهم دو كاليتي خدام تاعهم الشوفر يخدم خدمته مليح الرقابه يبو مليح ثم كي نقيو كاع الحومه يديو لو سون دو تري تو ان بروسيسوس لازم كامل حتى المواطن لازم يسبكتي يشارك تعاونوا في خدمه نعم مام المواطن لو تري يبدا صدر يا مواطن نعم زبلت عليه اللي كيد العجين هذيك الخضره والاخر ديروا فيه ساشي اما طونشون كيما الحديد الحجر والاخر هذاك ديرهم بكوتي باسكو كاين يتحط وحده يتحط وحده شكرا نور الدين شكرا جزيلا على هذه المشاركه. لحقنا لنهايه عدد اليوم للاسف ربما يكون عندنا للحديث بقيه. السلام عليكم. شكرا. نذكر مهدي نخليك تعاود لا سوليوشن باش لا سوليوشن نهار يولي رئيس البلديه انسان قاري والجروب تاعو اللي داير به اللي شايد لونفيرونمون سبيسياليست في لونفيرونمون اللي شايد البادي سبيسيال اركيتكت كل واحد في بلاصتو يكونوا عنده دي كونسيي. فوالا ذكرنا بليفينمون تاع لو 23 اكتوبر ليفينمون تاع لو 23 اكتوبر بور نو با اوبليي تما الناس اللي راهي تشوف فينا تروح لصفحه الف ليله وليله اغريكولتور تدخل elle trouvera les informations pour la wilaya تاعها تماز pour participer في la wilaya تاعها que ça soit Tizi Ouzou Bjaya Alger كاع on a 23 wilayas jusqu'à présent on attend d'autres personnes يقولوا voilà on représente telle wilaya اللي خصونا par exemple تلمسان on n'a pas يتقدموا يسبوا les informations ان شاء الله on aura un autre live العشيه ان شاء الله à partir de ce groupe là ماذا بين الناس تجي on veut juste impliquer la culture تاع نغرسو حنا impliquer la culture تاع pas la peine d'attendre le gouvernement on peut tout faire nous-mêmes. Oui. Un dernier mot. Un dernier mot en fait inchallah كيما يقولوا شغل on prendra tous conscience الناس اللي ترمي ما ترميش وباش ما نلحقوش باش ترمي كي تشري il faut acheter quelque chose sur les mattermash donc favoriser par exemple le papier revoir du plastique. Sa consommation exact revoir sa consommation الحوايج ما تشريش بليطون donc c'est très important pour l'instant en tant que citoyen parce que en tant que citoyen le temps que les institutions les gouvernements يديرونا كما يقولوا des solutions réelles et concrètes que chacun ما ترميش. وكل واحد فينا يحاول هو يدير هذاك التغيير لو حاب يشوفه في المجتمع وكل واحد فينا يعني يشارك باش يكون يعني تغيير كبير ونشوفوا نتيجة. كان هذا عدد اليوم. يعطيكم الصحة مي زانفيتي اللي جيتوا. يعطيك الصحة Je remercie Ahmed, je te remercie Mira, je remercie tout le groupe تاع الف ليلة وليلة. Rendez-vous inchallah في l'opération مجمع واحد حب يجي. On n'a pas encore décidé, on va voir. Justement تسمى كل واحد ولايته. على بالي نقول لك سي اساسا كل واحد يعرف ولايته واش يخص فيها الشجر. Je remercie كاع الناس اللي عاونونا والجروب تاع داب العيد ولا tout a démarré مع داك الجروب. Ça fait plaisir. شكرا جزيلا نتوما اللي شاركتونا. شكرا جزيلا نتوما اللي عيطوا لنا. كل واحد للاسف اللي ما قدرناش نجوزوا الاتصال تاعو ما قدرناش. ربما يكون عندنا للحديث بقيه. ربما حتكون تحسنات. ربما تولي هذه قضيه البيئه قضيه نتابعوها كما القضايا اللي تبعناها حتى الاخر. يكونوا تكون une amélioration يكون un réel changement et des réformes pourquoi pas. نقول لكم نهار الحد في موضوع جديد. ديسي لا جو سويت ان اكسلون ويكاند دائما على ما رانا ساكتين على راديو ام. الى اللقاء.